विरासत टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेरे अर्श सिद्धू वालों बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ चुके हो प्रोग्राम सत श्री अकाल नाल। हर रोज की तरह मेरे नाल ने लापरी संधू, आओ उन्हां दा स्वागत करते हैं। प्रोग्राम विच बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। पंजाब के मौसम की हाल बयानी जरूर करियो। जेकर पंजाब के मौसम की गल करिए तो पंजाब दे विच लंघे दिन काफ़ी जिहड़ी गर्मी का मौसम रहा है, धुप जिहड़ी उसे तरह बरकरार है, जां कह लीए भी जिहड़ी ठंड तो आ हुण पूरी तरह लोकां नूं पंजाब के लोकां नूं राहत मिल चुकी है। तो जिहड़ी गर्मी का मौसम है वो दिन बर दिन जां कह लीए भी जिवें जिवें दिन वधदे जा रहे हैं, गर्मी के महीनों वाल वधदे जा रहे हैं, उवें उवें जिहड़ी गर्मी आ वो होर वधदी जा रही है। तो मौसम विभाग का कहना भी आउण वाले महीनों के विच जां मैं कह ला भी जून जुलाई के विच जिहड़ी इस बार गर्मी है वो पिछली गर्मी के नालों काफ़ी ज़्यादा पऊगी, क्योंकि आपां देखिया जिस हिसाब के नाल ठंड पई है उस हिसाब के नाल एरकी गर्मी का भी अनुमान लगाया जा रहा है भी जिहड़ी काफ़ी है वो गर्मी पै सकती है। तो इस दे अनुमान लगने शुरू भी हो गए ने पंजाब दे विच। जेकर मैं पिछले 2-3 दिनों की गल करां तो काफ़ी जिहड़ी गर्मी है वो लोगों को महसूस हो रही है। जी, विचार की दृष्टि वाल चलीए तो जिहड़ा आचरण है साडा उहदी पवित्रता ही साडी शख्सियत नूं निखारदी है। जिद्दां दा साडा आचरण होगा उदां दी की है साडी दिख अगले दे सामने जिहड़ी पेश होगी। जे असीं चंगे इंसान है तो असीं अगले नूं चंगे ही लगांगे, जे असीं झूठे इंसान है जां की है असीं चंगे नहीं आ तो असीं बुरा व्यवहार है जिहड़ा वो करदे रहंदे आ, तो उहदे नाल की है साडा जिहड़ी परछाई है जिहड़ी छवि है वो दूजिਆਂ 'च की बुरी ही बनी रहंदी है। देखो अर्जी जदों ना आपां आप दी गल करिए जां आपां गल करिए आपदे वरतारे दी, जिस हिसाब दे नाल आपां किसे नाल वरतांगे, जिस हिसाब दे नाल आपां उहदे नाल आपदा आचरण रखांगे, आपां नूं वो बंदा उवें ही देखूगा। क्योंकि कई बार की हुंदा ना बंदा दूरों उस बंदे नूं काफ़ी चंगा समझदा पर जदों उहदे नाल वरतदा फिर पता लगदा भी ये बंदे दे विच की कुछ हैगा, की इहदे च खामियां ने, की इहदियां चंगियाइयां ने। सो आपां नूं सब तो पहलां तो ये कोशिश करनी चाहिए भी जदों भी आपां किसी नूं मिलीए जां किसी दे नाल आपदा आचरण रखीए वो चंगा रखीए, क्योंकि जदों आपां किसी नाल चंगे तौर ते वरतदे आ ना तो फिर समाज दे विच हमेशा आपां अच्छाई फैलाउने आ ते अपना काम भी यही बनदा जां अपना धर्म भी यही कहंदा भी हमेशा समाज दे विच चंगे काम करो, चंगियां गल्लां करो, चंगे लोकां दे नाल उठो बैठो, उन्हां नूं चंगियां गल्लां सिखाओ। तो जेकर मैं इस तो अगे गल करा, संकट वेले अखां मीटणियां निरी तबाही है। मतलब कि जदों अपने ते कोई मुसीबत आउंदी है तो अक्सर आपां देखदे आ ना लोग की करदे आ मुसीबत तो भजदे आ, मुसीबत सामने आई नहीं लोग उस तो परां हो जाते हैं जां आपां कह लईए घबरा जाते हैं, देखदे आ भी यार साडे ते मुसीबत आ गई हुण साडा की बनूगा जां हुण असीं की कर सकदे आ। तो फिर उदों आपां कह दिंदे ना एक पंजाबी दी कहावत भी बंदा हत्थां पैरां च आ जांदा। सो ये चीज़ां ते आपां नूं काम करन दी लोड़ आ, आपां नूं लोड़ आ भी जेकर अपने ते मुसीबत आई है ना तो उदों तो घबराओ ना, क्योंकि जिंदगी दे विच जिन्ना चਿਰ तुसीं मुसीबतां दा सामना नहीं करदे, मुसीबतां दे नाल जिन्ना चਿਰ नजिठना नहीं देखदे उन्ना चਿਰ तुसीं कामयाब नहीं हो सकदे। फिर जदों तुसीं उन्हां मुसीबतां तो भज्जण लगोगे फिर हौली 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 तुसीं तबाही ਵੱਲ चले जाओगे। तुहाडा जिहड़ा जीवन है एक इसे मोड़ ते चला जाऊगा जिथे तुहानूं कुछ भी नहीं दिखना, जिथे तुसीं सिर्फ हनेरे दे विच जिउण लग जाओगे, जिथे तुहानूं ये होऊगा भी हुण मेरे कोल कोई रस्ता है नहीं। सो हमेशा जेकर आपां रस्तिਆਂ ਨੂੰ पार करना, जेकर आपां नवीं मंजिल ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ 17 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਖੇਡ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 55% ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖਪਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ NI ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ
ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਰਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ 10 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰੀ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟੈਟ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਪਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 18 ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 63,633 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਘਟਣ ਦੀ ਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ DSP ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਖੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ TV ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ Facebook ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਰਾਸਤ TV, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ।